وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاتح إلى روح الإمام المؤلف النووي أشرف بن النووي والإمام أحمد حجاج الكشني جميع ما إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين بسم الله والرشاد والرحمة والله في الجنة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. على من ننبله مع المجلس الثاني والعشرون في الحديث الثاني والعشرين. الحمد لله الذي عز جلاله ولا تدرك الأوهام وسما كماله فلا تحيط به الأفهام وشهدت أفعاله أنه الواحد الحكيم العلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قال ربي الله ثم استقام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله وقد ارتفع من غبار الشرك جتام فجاهد في الله بحد الحسام فأردى الكفرة اللئام وأرض الملك العلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام آمين. أنا أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. halaman 60 di bawah. Qala ara'aita in shallaitul maktubat al-khamsa wa sumtu ramadhana وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. اعلموا إخواني وفقني الله وإياكم لطاعته أن الرجل السائل اسمه النعمان بن قوقل بقافين مفتوحين بينهما واو ساكنة وآخر لام. قوله أرأيت من الرأي أي ترى وتفتي بأني إذا صليت المكتوبات الخمسة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أي اجتنبته ولم أزد على ذلك شيئا من التطوعات أدخل الجنة أي من غير عقاب. وقد صح أن بعض الكبائر تمنع من دخول الجنة مع التأخير كقطع الرحم والكبر والدين حتى يقضي. وصح أن المؤمنين إذا جازوا على الصراط
حبسوا على قنطرة حتى يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا. قوله قال نعم أي تدخلها، لم يذكر الزكاة والحج لعدم فرضهما إذ ذاك أو لكونه لم يخاطب بهما. وفي الحديث جواز ترك التطوعات رأسا وإن تمالأ عليه أهل بلد فلا يقاتلون، وإن ترتب على تركها فوات ربح عظيم وثواب جسيم وإسقاط المروءة ورد للشهادة، لأن مداومة تركها تدل على تهاون في الدين، إلا أن يقصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها ويكفر. الإشارة في المكتوبات الخمس. الإشارة الأولى الحكمة في أن الصلوات خمسة، أن الصلوات وجبت على العبد شكر النعمة البدن، ونعمة البدن هي الحواس الخمس: الذوق والشم والسمع والبصر واللمس. ولكل حاسة من هذه الحواس أشياء يعلم منها ما وضعت له. فنعمة اللمس اثنان: إذا وضعت يدك مثلا على شيء ولمسته عرفت إن كان خشنا أو ناعما، فمقابله ركعتان وهي صلاة الصبح. وأما ثانية من الخمسة وهي الشم، فأنت تشم الرائحة من الجوانب الأربعة، فمقابلها 4 ركعات وهي صلاة الظهر. والثالثة من الحواس السمع، فتسمع بها من الجوانب الأربع، ومقابلها 4 ركعات هي صلاة عصر. الرابعة البصر، فإذا وقفت مثلا في مكان ترى عن يمينك وعن يسارك وأمامك ولا ترى من خلفك، فهذه 3، ومقابل ذلك 3 ركعات وهي المغرب. الخامسة الذوق، فتعرف به الحرارة والبرودة والحلو والحامض وهي 4، فيقابله 4 ركعات وهي العشاء. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan di dalam kitab Arba'in An-Nawawi dengan syarahnya Majalisus Saniyah di dalam hadis yang ke-22. Majlis pembahasannya, syarahnya yang ke-22. Diawali dengan hamdalah, segala puja dan puji bagi Allah yang maha luhur, yang maha mulia. Tidak ada seseorang sampai memikirkan ketuhurannya, ketinggiannya, kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Tidak bisa kita sampai memikirkannya. Jauh dari itu semuanya. Wala tuhitu bihil afham. Tidak bisa diliput dengan paham. Tidak bisa didengar dengan telinga. Tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa dipikirin dengan akal. Apapun. Itu Allah zatnya maha kuasa. Azza wa Jalla. Jalla jalaluh wa ta'azamat asma'uh. Maha suci Allah, maha luhur Allah dari segala pemikiran-pemikiran tentang zatnya, tentang af'alnya, tentang asma'nya dan lain-lain. Annahul wahid, dialah yang maha esa. Al-Hakim, dia yang menghukum semuanya, yang menentukan semua gala-galanya makhluknya. Al-Alam, yang maha mengetahui makhluknya, kebutuhannya dan lain-lain, rezeki dan ajal dan lainnya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Semoga ini persaksian yang mana seseorang mengata Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, dan lalu dia beristiqamah di dalam syahadat, di dalam kalimat tauhid, di dalam ibadah dan taatnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Allah utus untuk mengangkat kesyirikan, penyembahan berhala dan patung di zamannya yang menjadi pemisah antara orang Islam dengan orang-orang kafir, syirik, penyembah berhala, sampai dia dengan pedangnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan terhunus dengan tajamnya pedang untuk membunuh orang-orang kafir yang mana mereka membangkang, melawan, dan kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam
perang dengan orang-orang kafir dengan mengharapkan ridha-Nya Allah yang mana Dia raja dari segala raja yang mengetahui segala-galanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya dan mereka orang-orang yang baik dan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Anaknya namanya Abdullah, disebutkan Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bagian riwayat radhiyallahu anhuma karena bapaknya juga sahabat. Gugur di peperangan Uhud. Yang mana dipegang sama Rasulullah di badannya. Tatkala dia sekarat dibilang, "Ya Rasulullah, aku udah lihat tempatku di surga." Masya Allah. Mati syahid. Matinya syahid. Orang-orang yang sudah gugur di dalam peperangan mati syahid fi sabilillah, dia ingin hidup lagi, pengen balik lagi, hidup lagi. Ya, karena dia udah lihat tempatnya di surga. Dia lihat kenikmatan-kenikmatannya. Enggak takut dengan sakitnya pedang, tusukannya, tajamnya pisau, tombak dan lainnya. Enggak. Karena dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jabir berkata, ada seseorang bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapatmu, penglihatanmu ya Rasulullah? Kalau aku sembahyang hanya 5 salat waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, udah." Ini Badawi. Namanya disebutkan tadi namanya Nu'man bin Gogol. Itu udah ada Syekh Gogol. Zaman Nabi udah ada namanya Gogol. Ya kan? Gogol bukan? Gogol. Gogol. Ya, bahasa Arabnya Gogol. Nu'man bin Gogol. Maka ini Badawi menanya dengan polos. Dia baru masuk Islam, nggak ada banyak-banyak ibadah. Sunnah-sunnah nawafil. Dia bilang, kalau bagaimana kalau hanya aku sholat 5 waktu aja Rasulullah. Aku puasa bulan Ramadan. Lalu aku halalkan yang dihalalkan oleh Allah. Al-Quran dan Nabi Muhammad. Aku haramkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Nabi Muhammad. Hadis dan Quran. Wala alam azid ala dhalik. Aku enggak tambahin sholat sunnah. Aku enggak tambahin puasa sunnah. Aku enggak tambahin yang lain-lain. Di dalam hukum yang lain aku enggak. Yang ini aja. Yang dihalalin aku halalin. Yang diharamin aku halalin. Udah. Adkhulul jannah. Dia nanya buat dirinya. Aku bisa masuk surga? Yalah, na'am. Masuk surga enteng. Dengan jalan begitu aja bisa masuk enteng. Agama ad-dinu yusrun. Enggak diberatin sama Nabi. Kalau ente mesti begini, ente mesti begini. Enggak disebut zakat, enggak disebut haji. Karena belum turun wajibnya. Atau dia orang yang enggak mampu. Karena dia Badawi, baru masuk Islam dan belum punya harta. Ya. Dia mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dengan taatnya, dengan ibadahnya. Dia jauhin segala mungkarat, muharramat. Dan aku tahu yang halal itu halal. Dan yakin. Dan tunduk taat di dalam perintah Al-Quran dan Nabi-Nya. Yang haram itu haram di dalam syariatnya. Di dalam ayatnya dan hadisnya. Oh, ini pintar banget ini. Ya, Islamnya kuat ini. Ya, seorang Badawi aja sebegitu udah kuat imannya. Lalu didoain kita oleh pengarang. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga kalian dan aku mendapatkan taufik dari Allah untuk menjalankan taatnya. Ketahuilah yang nanya ini, si orang tersebut namanya Nu'man bin Gogol dengan qaf 2, qawqal. Ya. Badawi. Dia bertanya, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Bagaimana penglihatanmu?" Aku bertanya, engkau jawab ya Rasulullah. Aku hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja. Aku berpuasanya bulan Ramadan saja. Dan aku halalkan yang dihalalkan oleh Allah. Dan aku haramkan yang diharamkan oleh Allah, aku hindari. Yang halal aku kerjakan, aku makan. Walam azid ala dzalik, dan aku tidak tambah lagi kemampuanku hanya yang wajib-wajib saja. Aku enggak bisa tambah dengan sunnah-sunnah, tatawwu', nawafil dan lain-lain. Adkhulul jannah.
Apakah aku bisa masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa? Ya Rasulullah berkata, na'am. Dalam hadis yang lain, kecuali ada dosa-dosa besar antara dia dengan Allah dan dosa manusia dengan manusia yang besar. Bisa mencegah dia masuk surga atau dia paling terakhir masuk surga, diazab dulu di neraka. Seperti durhaka orang tua, pemutus silaturahim, takabur, utang piutang, itu dia paling belakang masuk surganya. Masuk tapi belakangan. Orang-orang udah habis, dia baru terakhir nanti. Dihabisin dulu dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam nerakanya. Tapi kalau dia tadi dinanya sekedar itu saja, engkau masuk surga. Bahwa orang-orang yang beriman kalau melintasi jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang ditahan, dihisab, disuruh diam dulu, jangan dulu ente. Timbangan itu belum selesai, urusan ente belum ada, manusia-manusia banyak menuntut mente. Ditaruh di samping sirat, nah, akan dijalankan hukum kisos, kezaliman satu sama lain. Urusan dia di dunia, tadi misalnya utang piutang, muamalat, pembunuhan, dan lain-lain, soal-soal kezaliman, itu akan diperiksa. Nah, akan dihisap dulu. Nabi hanya langsung mengatakan, na'am, tadkhulul jannah, engkau masuk ke dalam surga. Tanpa disyaratin zakat dan haji. Hanya sholat dan puasa. Syahadat asyhadu an la ilaha. Karena dia belum wajib haji, yang man istata'a ilaihi sabila, dan dia belum wajib zakat karena dia orang fakir. Dia belum termasuk orang yang wajib haji dan zakat. Di dalam hadis ini membolehkan seseorang enggak sholat sunnah, walaupun dia enggak dapat pahala, enggak dosa. Yang penting dia kerjain yang wajib. Tarku tatawu'at. Kalau dia enggak mampu mengerjakan sholat sunnah, nawafil, qobliyah dan ba'diyah dan lain-lain, duha dan witir, enggak kerjain enggak apa-apa. Jutaan orang yang enggak ngerjain, enggak keluar dia dari Islam, tetap dia masih mengerjakan yang wajib. Walaupun semua orang kampung begitu, i'tiqadnya udah yang wajib aja. Siapa? Badawi begitu. Karena hidupnya dengan pengembala, hidupnya di dalam gurun Sahara, panas dingin, malam siang, banyak daripada kehidupan yang kurang air dan lain-lain, pakai tayamum lagi. Maka dia enggak banyak-banyak sholat sunnah. Kotor, najis dan lain-lain. Yang penting wajib sholat 5 waktu aja. Enggak dia dihukum, enggak di kisos karena dia meninggalkan daripada yang tatawwu sunnah-sunnah. Walaupun dia enggak dapat pahala, untung yang besar. Balasan ganjaran dari Allah yang agung enggak dapat. Hanya dia hilang harga dirinya. Orang yang enggak suka mengerjain sunnah-sunnah kurang muruahnya, marwahnya kalau gitu. Kurang harga diri karena dia menyepelekan sunnah Rasul. Dan enggak diterima kalau dia menjadi saksi. Saksi di dalam hukum, saksi di dalam perkara. Mesti adil karena dia enggak ngerjain perkara-perkara yang sunnah. Apalagi dia enggak kerjain sama sekali, menandakan dia meremehkan sunnah Rasul dan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam agama. Atau dia ngerjain kadang-kadang, kadang dia malas, enggak malas dikerjain. Kalau lagi malas enggak dikerjain, enggak apa-apa. Tapi jangan meremehkan, jangan mentiadakan. Enggak usah dah, enggak pakai sholat sunnah udah masuk surga. Nah itu kelewatan ngomongnya. Jangan sampai lewat ngomong, saling ngomong. Apa enggak wajib memahami udah. Enggak wajib itu sih yang wajib 5 waktu.
Bisa-bisa kalimat ini tergelincir nanti. Ya, jangan saling ngomong zaman sekarang. Nah, dari sholat 5 waktu dikupas. Nanti dikupas tentang puasa. Sholat 5 waktu tadi 5. Angka 5 ini diambil oleh ulama, diperincikan dari 5 waktu sholat itu. Diisyaratkan yang pertama ada hikmahnya, bahwa salawat kita 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad 50 waktu hitungannya pahalanya. Maka wajib bagi si hamba ini mensyukuri 5 nikmat di dalam badan kita. Nikmat badan. Sosok badan kita ada 5 panca indera yang bagus. Lisan untuk merasa, mencicipi. Ya, lisan. Hidung mencium. Pendengaran, telinga. Penglihatan daripada mata. Dan peraba. Ini. Tapak tangan kita. Itu 5 dari panca indera kita. Penting sekali daripada syukur badan kita. Kalau nggak ada 5 ini susah kita. Orang nggak bisa nyium bau sama wangi, enak nggak? Orang budak nggak enak, orang buta nggak enak. Lisan nggak bisu, nggak bisa ngomong, nah nggak enak semuanya. Tangan nggak bisa merabe, udah kapal tangan atau buntung, nggak enak juga. Nah, diambil oleh ulama, ini disebutkan di dalam kitab Ta'rifat Imam Al-Jurjani, dikutip dari situ. Mentakrifkan satu demi satu hikmahnya, perasa, perabe, pencium, pendengar, melihat. Apa coba lihat? Lima dari panca indera tersebut bisa diambil di dalamnya daripada nikmat peraba. 2. Tangan kita 2. 1, 2. Kita mau merabe ini bisa juga. Mau merabe pakai ini bisa. Dua-duanya peraba. Ini 2. Engkau pegang sesuatu, engkau bisa membedakan. Ini halus, ini kasar. Kemarin deh, ini padi. Lain-lain bisa bedain dengan peraba tersebut. Nah, ini dimisalkan di dalam sholat 5 waktu ada yang 2 rakaat, yaitu sholat subuh. Mensyukuri nikmat peraba tangan kita 2. Kaki enggak bisa merabe kaki. Ya. Walaupun sama. Ya. Yang kedua, mencium. Wangi-wangian yang semerbak. Kotoran, bau-bauan yang nggak enak. Itu bisa cium. Di depan ada kecium. Di samping ada kecium. Di samping kiri ada kecium. Samping belakang itu bisa cium. 4 penjuru. Bisa dari cium dengan hidung tersebut. Maka itu nikmat dibandingkan sebagai sholat zuhur kita kerjain. Sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga, al-hawas as-sam'. Panca indera pendengaran. Panca indera pendengaran juga 4 sudut. Di depan kita dengar orang ngomong. Di belakang juga kita orang ngomong kita dengar. Di samping orang dengar bisa kita dengar. Orang kiri kita bisa dengar. Juga 4. Sholat apa? Habis zuhur, asar. Kita syukurin nikmat pendengaran 4 penjuru, 4 rakaat asar. Hingga maghrib. Mata sekarang. Nikmat mata. Kalau kita berdiri ke depan, kita lihat. Ke samping, kita lihat. Ke kiri, kita lihat. Belakang, enggak.
Bisa nggak lihat belakang? Nggak bisa. Jadi berapa ya? 3 penjuru, 3 sudut, yaitu sholat maghrib 3 sudut. Sekarang yang terakhir, lisan. Lisan bisa panas, bisa dingin, bisa manis, bisa asam. 4. Kita bisa rasain tuh 4 dari rasa. Nah, sama dengan kita mengerjakan sholat isya. Kita mensyukurin nikmat rasa, yaitu lisan. Bisa merasakan yang panas, yuk, merasa panas, wah nggak panasan. Dingin, kedinginan. Manis, kemanisan. Asin, keasinan. Ya. Itu nikmat-nikmat yang Allah berikan diambil daripada kita mensyukuri badan kita mengerjakan 5 waktu sholat. Masih ada waktu. Isyarat tsani al-qiblah khamsun. Kiblat kita ada 5. Bukan maksudnya buat manusia tapi buat malaikat juga. Al-arsh qiblatul hafin. Arsh singgasana Allah, kiblatnya para malaikat yang mengelilinginya. Wal kursi qiblatus karubiyin. Kursi Allah Subhanahu wa taala tempat duduknya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Disebut-sebut di dalam Al-Qur'an. Itu kiblatnya karubiyin yang di bawah menjaga arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa baitul ma'mur qiblatus safarah. Kiblatnya para malaikat-malaikat utusan-utusan Allah yang keluar masuk, turun naik Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat setiap keluar dari Baitul Ma'mur, enggak balik lagi. 70.000 lagi diutus delegasi-delegasi Allah. Ka'batul mu'min qiblah Ka'bah. Jadi yang ke-5 itu. Arsy, kursi, Baitul Ma'mur, Ka'bah. Wa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wal arsh khalaqahu Allah min nur. Dan yang kelima tadi, kiblat di mana engkau berada, di situ ada hadapkan kehadiran Allah. Kita enggak tahu di mana nih kita nih, di dalam tanah atau di dalam air, kita sembahyang di mana saja. Kita berada, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau di situ engkau tidak mengetahui tempat arah kiblat di mana, engkau sembahyang di mana arah saja. Karena Allah ada di mana-mana. Yang terakhir, fal arsh khalaqahu Allah min nur. Allah ciptakan singgasananya dari cahaya. Wal kursi min dur. Dan kursinya diciptakan dari mutiara. Wa bal baitul ma'mur min aqiq. Dan Baitul Ma'mur dibuat dari rumah batu-batu akik. Wakila min yakut, dari yakut. Wal Ka'bah min khamsati ajbul. Dari 5 jenis gunung. Tanah-tanahnya. Maka kuatnya itu Ka'bah. Annaka idza shallaita hadhihi salawatul khams, apabila engkau salat menghadap ke Ka'bah 5 waktu tersebut, wa kana dzunubuk thaqula hadhil jibal, sedangkan engkau mempunyai dosa besar seperti gunung-gunung yang mengelilingi Ka'bah. Ada gunung Abi Qubais, Jabal Amar, ada lagi gunung Rita, atau lagi gunung Syu'aib Amir. Itu semuanya yang dikelilingi Ka'bah. Tanahnya tanah keras sekali. 5 gunung itu engkau ngerjain 5 salawat, dosamu seperti gunung-gunung tersebut, yang beratnya seperti gunung-gunung Mekah. Kalau engkau kerjakan 5 waktu, diampunin dosa-dosamu semuanya. Seberat gunung-gunung tersebut. Makanya kita disuruh banyakin pahala gunungan, biar bergunung-gunung pahala. Contohnya, sembahyang jenazah. Seperti gunung Uhud. Memakamin, hadir pemakaman orang jenazah. Seperti segunung, berselawat kepada Nabi, pahalanya gunung-gunung pahala.
berbuat baik daripada yang lain-lain, amal-amal soleh, amal-amal jariah, gunung-gunung pahala. Maka nanti juga kita bawa dosa, gunung-gunung dosa. Subhanallah. Kalau kita nggak punya gunung-gunung pahala, hasanat, bagaimana kita tebus dengan gunung-gunung sayiat, gunung-gunung dosa. Begitu juga ada yang dosa, sekali dosa runtuh amalan kita 10 tahun. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Begitu juga ada pahala pekerjaan yang kita kerjain bisa mendapat pahala 10 tahun. Lailatul Qadri khairun, ada yang 80 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 70 tahun. Kalau nggak punya amalan-amalan yang pahalanya 70 tahun, nanti ada dosa yang ente kerjain, dosa-dosa itu bisa meruntuhkan amal ente 60 tahun. Riba, zina, minum khamar, runtuh, copot iman kita, amal-amalan. Fahabitat a'maluhum, diruntuhkan amal-amal mereka. Munafik, runtuh amal kita. Ya, sifat-sifat yang buruk itu semuanya. Maka kita siapin juga amal-amal yang bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah yang 12 tahun dapat. 12 rakaat seperti 12 tahun. Kita khatam Quran seperti pahala 70 tahun. Nah, itu pahala-pahala yang dihitung oleh ulama dari hadis ke hadis. Begitu juga dosa. Dosa lacuran, dosa minuman, dosa riba, itu dosa tahunan. Seperti berdosa, dihilangkan amal-amal kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majjada wa azam. Kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'ath insyaallah taala. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, ansur ikhwanana fi Gazzah, ansur ikhwanana fi Dhaffah, ala Israel, ala Yahud wa ala Amerika. وانصرهم على عدوهم بدد شملهم دمر جمعهم كل عددهم كل اهزمهم هزمه ان شاء الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر امه سيدنا محمد، اللهم استر امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم اجبر امه سيدنا محمد، اللهم وحد امه سيدنا محمد، اللهم اجمع امه سيدنا محمد، اللهم اصلح امه سيدنا محمد، اللهم ارحم امه سيدنا محمد، ارحم شهداءهم وابعافي مبتلاهم واشف مرضاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah.